안녕하세요, 여러분. 오늘 고려대 맥쿼리대 통번역 학위과정 제41기 모집 설명회, 입학 설명회를 시작을 하도록 하겠습니다. 일단 토요일 이렇게 점심시간에 보신 와중에 이렇게 자리를 해주셔서 감사하고요. 더 많은 인원을 참석할 수 있도록 하기 위해서 저희가 줌으로 진행을 하는데, 신청자보다 지금 조금 적게 접수를 하신 것 같아서 조금 아쉬운 마음은 들지만, 일단 시간이 조금 지체가 되었기 때문에 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 어, 일단 오늘 입학 설명회 순서 말씀을 드릴게요. 과정에 대해서 일단 소개를 드리고, 그다음에 저희 과정만의 특장점에 대해서 말씀을 드리고, 그다음에 입학 요건, 학력이라든지 영어 성적이라든지 좀 구체적인 입학 요건에 대해서 얘기를 드리고, 그리고 지원 방법, 전형에 대한 얘기, 제출 서류에 대해서 얘기 드리고, 그다음에 등록금, 기타 수학 비용에 대한 얘기를 드리고, 마지막에 Q&A 세션을 갖도록 하겠습니다. KUMQ 통번역 프로그램이 저희 국제어학원, 고려대 국제어학원에서 운영을 하고 있기 때문에 저희 국제어학원 이신숙 원장님의 인사말부터 여러분과 먼저 공유를 하도록 하겠습니다. 함께 직접 자리해 주시지는 못해서 영상으로 공유를 할 건데요. 안녕하십니까. 고려대 맥쿼리대 통번역 학위 과정에 관심을 가지고 오늘 입학 설명회에 참여해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 고려대학교 캠퍼스에서 여러분을 직접 뵙지 못해 아쉬움이 크지만 본 과정을 더 많은 분들에게 소개하기 위해 온라인으로 인사드리게 되었습니다. 본 과정은 한국과 호주의 명문대학에서 우수하고 효과적인 교수법에 따라 해외 석사 학위를 취득할 수 있는 유일한 과정입니다. 고려대학교와 맥쿼리 대학교가 공동으로 운영하는 본 과정은 2004년부터 지금까지 850명 이상의 이수자를 배출하였습니다. 졸업생들은 외교부, 관세청, 대한상공회의소 등의 정부기관 및 세계 유수기업에서 통번역가로 활약하고 있습니다. 자동 번역 기술이 날로 발전하고 있지만 인간의 마음을 헤아리는 정교하고 섬세한 전문 통번역에 대한 수요는 더욱 늘어날 것입니다. 문화 콘텐츠나 인공지능 기술에 이르기까지 전문적인 통번역가가 기여할 수 있는 영역 또한 증가할 것입니다. 오늘 설명회가 제공하는 유익한 정보들이 여러분의 진로를 결정하는 데에 많은 도움이 되기를 바랍니다. 자신의 가능성을 믿고 도전하는 여러분의 모습을 기대하며 응원합니다. 감사합니다. 이번에는 이제 여러분 호주 맥쿼리 과정이잖아요, 여러분. 그래서 호주 맥쿼리에서 직접 여러분에게 강의를 진행하실 마크 올랜도 교수님이 굉장히 긴 환영 인사를 준비를 하셨어요. 그래서 그 인사를 이제 여러분에게 공유를 한번 하도록 하겠습니다. Greetings from Macquarie University in Sydney. So my name is Mark Orlando. I'm a professor of translation and interpreting studies, and I'm the program director here at Macquarie University, director of the translation and interpreting program. So I'm here today to speak about the pathway that exists between Korea University and Macquarie University, the pathway to our translation and interpreting postgraduate degrees. So if you're in the room and watching this video, it's because you are what we would call a prospective student, someone who could be interested in joining this partnership between Korea University and Macquarie University. And so I hope that the few minutes I will spend with you with a few slides and some information will help you to better understand what we are doing and what this program is about. Just a few words about me. I've been working in the academia as a translation and interpreting studies academic for about 25 years now. But parallel to this, I have also been a translator and conference interpreter practitioner for the last 30 years.
And I still practice conference interpreting on a regular basis. And this is also why I really like training translators and in particular conference interpreters as well, because I still know what's happening in the field, and I really enjoy sharing, the reality of our profession, or professions, I should say, with the reality of training and research as well. Anyway, so a few words about who we are. So the translation and interpreting program is so within Macquarie University, is in the Department of Linguistics. And so Macquarie University was established in the mid-1960s, in 1964 precisely. If we look at the rankings of 2022-2023, Macquarie University was ranked in the top 200 universities in the world. I think the most recent ranking actually placed Macquarie in the top 120 universities. But anyway, and in linguistics, we are ranked 30th in the world, which is a very good ranking for our department. And of course, it shows the importance and the quality of what we're doing. The translation and interpreting program has been running for quite some time as well. It's one of the oldest in Australia, not as old as some programs in Europe or in Asia, but so the program was established in the mid-1990s. And what we've been trying to do since then, I haven't been there since then, but what me and other trainers and my predecessors have been doing for all this time is to make sure that the course is really both vocational and academic. It's really adapted to the needs of the professions. It takes into consideration the changes that are many these days, and we can definitely mention technologies, but not only changes in the way we work, changes in the way we train, changes in the way clients require certain things, both in translation and interpreting. So we are really a program that is really skill-based, skill-oriented, but also very attuned to the market needs and the demands. I said academic and vocational because we are not only a professional training school or program, we also are offering, postgraduate degrees, which means you need to be equipped with academic knowledge of the discipline, but also everything that relates to some research methods and things that are really part of academia. If you graduate with a master's degree, you really need to be also trained not only as a professional, but also as an academic, or at least have some academic background. Our linguistics department, interestingly, sits in the Faculty of Medicine and Human Sciences. So we are really at the crossroads of many, many disciplines here, which is really good for the interdisciplinary nature of translation and interpreting. And that offers lots of interesting possibilities in the training that we offer, to have lecturers from different areas in medicine or in cognitive science or things like that. So that's always good, beyond, of course, translation and interpreting. We are also very, very well connected with the industry. All our trainers, like myself, are practitioners. So all the people you would see here in all the languages, all the lecturers you would hear in all the areas, whether it is interpreting, whether it is conference interpreting, whether it is audiovisual translation, whether it is translation technology, are all, these lecturers and trainers are all practitioners. And so I think that makes a big difference with many universities, but that also creates that connection with the industry and with industry partners. And this is very important because during the training, students have to undertake some practicum hours, so hours of practice, real life practice, if you want, as part of their training, sometimes internships or placements, or sometimes just simply, working on translations as part of a team, or shadowing interpreters on site. And so it is good to have, of course, all these industry connections, because we can then propose more opportunities. For those with an interest in that, we also offer a higher degree by research. By that, we mean that after a master's degree, you can do a master's by research and you can do a PhD. And we have some of our students, and some from KU who came over the years, who stayed longer and undertake doctoral research after their master's degree.
We have state-of-the-art facilities. I mean, Macquarie is a very good university in that sense, very generous in the sense that we can acquire most recent equipment, and I'll show you a few photos of the labs that we have, but we have 2 labs in interpreting, 2 labs in translations, all well equipped with the right software and the right equipment. We offer also opportunities for double degrees with TESOL and international relations, but yeah, it's just simply as a secondary information here. The program is endorsed by NAATI. So Australia is quite unique in translation and interpreting because we have a national accreditation authority. So that provides certification for translators and interpreters who work in the country. Many interpreters and translators who work in other countries but are trained in Australia also want to acquire that certification because it is good for their CVs, and it's a certification that is very well known and recognized worldly. So the program is endorsed by NAATI. That means that we are the curriculum or the curricula of the different courses have been assessed by NAATI, and we are now endorsed for all the levels of certifications that NAATI offers, which means that post-training, students have the possibility to sit all the NAATI tests that they would like to sit, and we are deemed to be preparing them very well. We offer the training that we offer in 5 languages paired with English, so Korean, of course, but also Chinese, Mandarin, French, Japanese, and Spanish. That means that when students are in the program, you're not only with your peers from the same language pair, you work with other students from different languages, different cultural backgrounds, which is, as you can imagine, very enriching. We have both domestic and international students. International students coming from different countries where those languages are spoken. We offer the training in translation and interpreting, yes, of course, but also for those who do not want to undertake interpreting, we also offer the training in translation only, simply for the graduate diploma or the master in 3 semesters in 1.5 year, but I'll come back to that in a minute. Beyond NAATI, another important benchmark that we have is that our conference interpreting master, so which is sort of the boutique course in the program, is featured on the school's directory of AIC, the International Association of Conference Interpreters, which is also a seal or a badge, if you want, of quality of our training. And finally, importantly as well, we are members of SUTI. That's an international association of universities who have translation and interpreting program. There are only 52 members in the world, 1 in Korea only. It's Hankook University. And so we are members of this group of universities, which is really good for, of course, making sure we stay well connected to the realities of other countries, of other training areas, and that's really good for cooperation and collaboration. A quick look at our facilities. So we have, as I said, 2 equipped translation labs equipped with all translation software for to train students in translation technology. And we're talking here about what we call CAT tools, so computer-assisted translation tools, but also everything that's translation memory, machine translation, post-editing. We are now embedding quite a lot of things to show how to use AI and large language models in training. We also have software to train students in audiovisual translation. So this is for the translation labs. And in interpreting, we have 2 different labs. We have a large conference interpreting labs with a soundproof built-in booths. You can see here on the photo. This is where we have all our training for conference interpreting in simultaneous interpreting mainly. So different languages in the different booths. Delegates or students playing delegates around the table, and then all speeches and all conversations are interpreted in the different languages at the same time. But because of the advent, if you want, of remote interpreting, and we have also now created a smaller lab where we train students to work
in remote context, if you want. So we call that either video remote interpreting, VRI, or also remote simultaneous interpreting. This is something that is very much required by clients today. There are still, and since somehow the end of the pandemic, we are back on site in many meetings, but there are many meetings that are also held online with interpretation provided online. So this is important to train students, we believe, to these realities as well. So this is what this second lab is about in interpreting. So the pathway from KU to Macquarie to our courses is the following. This is a new agreement that we have with Korea University. So those of you who have heard about the old agreement where it was a sort of joint degree, this is no longer in place. The new agreement is this one. It was established from 2023. And so the journey starts, if you want, for students by completing a postgraduate certificate in translation and interpreting at Korea University. So doing 4 subjects or 4 units that you have here on the left of the table in red, which match, if you want, what our students do in their first semester as well here at Macquarie. So when you complete this postgraduate certificate, you can apply then after that to what we call RPL, so recognition of prior learning, for the certificate. And the agreement we have with KU is that this RPL is granted to KU students. And then you can come with this graduate to Macquarie University to complete further courses. So to complete either the graduate diploma in one semester after your certificate, or to complete one of the masters. I will give you more details in a minute. I just wanted to show here on this slide, on that table in particular, that the units on the left that you are undertaking at KU during your first semester match the units on the right that are the units undertaken by our students here in their first semester when they start at Macquarie. So let me show you the possibilities then when you join with the RPL. So after the completion of that first semester at KU, you can join us at Macquarie for one more semester, and then you will complete a graduate diploma. So you would have a 1-year degree, and these are here the units that you would be completing. So this is going on from the first semester. Again, like all our other students, you would be completing this suite of 4 units. Then you can move downwards on the left here. You can, after that, if you want, stay 1 more semester and complete our MTIS, which is the Master of Translation and Interpreting Studies. So it's in 3 semesters. So you would complete 1 more semester after the graduate diploma. That means 2 more semesters after your certificate at KU. And you would complete the units that are here noted on this slide, which is once again the continuation of our program as well. You could also decide after the graduate diploma, or even when you come simply at Macquarie, you could decide from the start that you want to do the 2-year master degree, which is the MTIS Advanced, which comprises the 2 previous sets of units that you have on the left here, and then the units that you have on the top right part here. So these units allow you to complete more further training in translation and interpreting in practice of those areas, but also more work in research for those of you who would like to undertake further research later. The other possibility, and that's generally what we have some KU students who have done that. This is a bit more selective, but this is to complete the Master of Conference Interpreting. So this is very much in demand, and we can understand why, because being trained as a conference interpreter is what many people want to do. This course is unique in Australia. It's the only standalone master in Australia. So how would that work? You would complete your first semester at KU, then you would come at Macquarie and complete your second semester, so with the content of the graduate diploma. And then if you were to score more than 75% at your interpreting exams,
you could apply for the Master of Conference Interpreting. And the Master of Conference Interpreting, as I said, is selective. And you could complete then a full year of training in simultaneous interpreting mainly. I mean, we do also long consecutive for one more semester, but full units in simultaneous interpreting to prepare you for all sorts of conference interpreting context and meetings. For those who do not do the conference interpreting master, but do the 1.5 year or 2 year of the master, there is, of course, also training in the different modes of interpreting, consecutive and simultaneous, but it is not as in depth, if you want, training as in the conference interpreting one, which is purely dedicated to that. Now, again, so to enroll through the RPL, you would have to complete the certificate successfully, and then you would have to meet all the requirements that Macquarie has for any student, any international students in particular, in regards to English proficiency. So that will definitely be an IELTS score. There is at the moment no other recognition than IELTS and TOEFL, so we would definitely advise you to sit your IELTS or TOEFL test, IELTS preferably early if you decide to undertake this training, because the processing of your application for Macquarie will require this. And so if you're late in providing these documents, that can sometimes delay, if you want, the processing of your application. Generously, Macquarie offers scholarships to students specifically from Korea who want to study at Macquarie. So there are scholarships between $5,000 and $10,000. They are available for students for entry in the graduate diploma. And you can click this link here and have more information. I mean, these slides and this information can be passed on to you by my colleagues at KU. They also know about all this, so they can provide you with more information on this. Well, this is what I had to share with you. I hope this was informative. I hope that will help you to make the decision to come and study with us. If you do, I definitely look forward to welcoming you at Macquarie, possibly to next year. Would be after completing your certificate in first semester. First semester for us, which is from March to June at KU, you would be able to join us in July, from July 2025. So I look forward to welcoming you in Sydney, which is a fantastic city, as I'm sure you know, and to our beautiful university as well, on the Walu Matagal campus, which is a beautiful area as well, of the north of Sydney, with a beautiful campus. So anyway, enough of that. All the very best to you. Best wishes for your studies. And once again, I look forward to seeing you in Sydney next year. Thank you very much. 네, 여러분. 마크 교수님의 환영사 겸 설명이 있었습니다. 네, 이제 다시 슬라이드로 돌아와서 마크 교수님이 워낙 많이 커버를 해주셔가지고 이따가 제가 설명할 게 좀 적어진 것 같아요. 자, 저희 케빈 황 선생님 잠깐 살짝 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 이렇게 토요일 날 바쁘신데도 이렇게 특히 점심시간에 저희가 이게 스케줄을 맞추는 데 있어가지고, 제가 앞에 또 다른 행사가 있어가지고, 그래서 이제 이게 지금 한국 시간에 지금 1시죠? 네. 1시. 1시 차이니까 1시에 했는데, 네. 일단은 만나 뵈서 반갑고요. 일단은 조금 이따 뒤에 Q&A 세션하고 이런 게 있으니까요. 좀 더, 다른 또 추가 질문이 있으시면은 제가 최대한 아는 선에서 잘, 말씀드리겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 지금 맥쿼리에서 이제 시니어 컨트리 매니저를 담당하고 계십니다. 네, 그리고 저희 졸업생 대표 조현지님 잠깐 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 2021년에 석사 학위를 취득한 졸업생 조현지입니다.
졸업 후에는 프리랜서로 통번역사로 활동을 하다가 지금은 번역회사에서 AI 연구 그리고 인하우스 번역을 맡고 있고요. 주말에는 KUMU 과정에서 트람 8071이라는 기술 번역 강의를 맡고 있습니다. 네, 감사합니다. 이따가 좀 자세한 얘기를 또 들려드릴 예정입니다. 그러면 저희 재학생 대표 박담비 씨 잠깐 인사 부탁합니다. 네, 안녕하세요. 재학생 대표 박담비입니다. 저는 지금 주말반으로 이제 2학기째 듣고 있고, 7월에 호주로 떠날 준비를 하고 있습니다. 감사합니다. 좀 더 자세한 얘기를 듣도록 하겠습니다. 네, 네. 그러면 이제 본격적으로 과정 소개를 시작하도록 하겠습니다. 네, 이미 이제 마크 교수님이 다 얘기를 해주셔가지고 아시겠지만 여러분, 호주 맥쿼리 대학에서 이 석사를 받을 수 있는 과정이 저희 바로 KUMQ 통번역 학위 과정입니다. 그래서 앞서 마크 교수도 얘기했지만 호주 정부에는 통번역사를 관리하는 그 정부 기관이 있어요. 주체가 따로 있기 때문에 거기에서 인정해주는 그 대학 중에 하나가 맥쿼리입니다. 그래서 여기서 여러분들이 이 과정을 이수를 하고 나면 호주 정부에서 인정하는 통번역사 자격증을 딸 수 있는 그 시험을 볼 수 있는 자격이 주어집니다. 그리고 뭐 오프쇼 프로그램은 당연히 해외에 나가서 이제 수업을 받을 수 있는 프로그램인 거고 풀타임과 파트타임으로 저희 프로그램이 나눠 있는데요. 아마 관심 있는 분들은 이미 찾아보셨겠지만 풀타임은 이제 평일에 월화수목금 동안에 이제 수업을 듣고 한 학기 만에 서티피케이트를 마칠 수가 있는 과정이고요. 그래서 전체 호주로 넘어가서 1년을 더 이수하면 1년 반 만에 석사학위, 통번역 석사학위를 딸 수 있는 과정이 풀타임 과정이고요. 파트타임은 이제 주말에만 수업을 해서 토요일에만 수업을 해서 풀타임에서 한 학기 동안 할 걸 두 학기로 나눠서 합니다. 그래서 고대에서 두 학기 동안 수학을 하고 또 넘어가서 호주에서 1년 동안 하면 이제 석사 과정에 학위를 취득할 수 있는 이제 과정이 있습니다. 이거는 아까 이제 마크 교수님 이미 다 얘기를 하셨어요. 굉장히 간단하게만 언급을 하면 이 프로그램은 학술적이면서도 또 이제 직업적인 훈련까지 다 같이 배울 수 있는 통번역 과정이다라고 생각을 하시면 되고 여러 가지 프랙티컴 기회도 있어서 실제 호주에 가시면 여러분들이 실습을 할 수 있는 그런 경험들도 할 수가 있습니다. 그리고 지금 현직에서 통번역사를 일하고 있는 분들이 강의를 대부분 하기 때문에 직접 통번역사들에게 수업을 또 들을 수 있는 그런 장점이 있는 그러한 과정이기도 합니다. 그래서 자세한 코스에 대해서 알고 싶으시면 여기 이제 링크를 들어가시면 되겠습니다. 그다음에 이것도 아까 이미 커버를 해주셨어요. 저희가 고대에서 서티피케이트를 하고 이제 맥쿼리를 넘어가면 이 그레지트 디플로마 준석사 학위라고 할 수 있는데요. 를 받을 수가 있으세요. 그래서 그거는 이제 두 개 합하면 이제 1년이 되는 거고, 그다음에 마스터는 이제 석사 학위죠. 이제 정식 석사 학위는 1.5년이 걸리죠. 그러니까 여기서 고대에서 한 학기 하고 넘어가서 두 학기 하면 마스터를 받을 수가 있고요. 또 통번역에 대해서 좀 더 심도 있게 배우는 어드밴스드 코र्스가 있어요. 그러면 이제 한 학기를 더해서 2년 만에 받을 수 있는 과정이 또 있고, 그다음에 아까 얘기했던 컨퍼런스 인터프리팅, 이제 동시통역에 대해서 석사 학위를 받을 수 있는 과정이 또 있어서 이것도 마찬가지로 한 학기를 더 해야 되기 때문에 전체는 2년이 소요가 됩니다. 그리고 나티, 그 호주의 국가공인 통번역 인증 그 기관이 있어요. 거기에서 이제 인증하는 과정이다라는 그런 내용들이 있는데 이런 것들 아까 마크 교수님이 이미 설명하셔서 나중에 또 추가로 관심이 있으신 분들은 여기 링크를 들어가 보시면 정보를 찾을 수가 있습니다. 네, 여기 같은 내용이긴 한데요. 이제 저희 고대에서 통번역 서티피케이트 그 과정을 듣고 그 다음에 호주로 넘어가서 그레주에이트 디플로마 과정을 한 학기를 듣고 나면 여러분이 이후에 한 학기를 더 하면 마스터 즉 석사가 나오고요. 또 한 학기를 더해서 어드밴스드 코र्스를 들을 수도 있어요. 1년을 하면 이제 2년 만에 이 Advanced Translation Interpreting Study의 석사가 나오는 거고요. 그다음에 이 동시통역은 시험을 봐서 이제 성적이 우수한 학생들이 한해서 선택할 수 있는 코스긴 해요. 다 들을 수 있는 건 아니고요. 이제 나는 동시통역 쪽에 뜻이 있다, 국제의 통역사가 되겠다 하는 학생들은 이제 성적이 되는 경우에 이 과정을 진행을 할 수가 있습니다.
네, 그리고 이제 가서 듣는 코스에 대해서도 아까 앞서 마크 교수님 다 얘기를 해주셨어요. 이렇게 그래주에이트 디플로마 코스에서는 이렇게 어플라이드 트랜slation 해서 이제 번역, 조금 더 심화된 번역 과정을 듣고 또 중급 통역 과정, 또 영상 번역, 또 T&I 스토리즈에 대한 어프로치라고 하면 이거는 이제 이론적인 접근을 배우는 거예요. 그래서 그런 과정도 배우고 또 마스터, M이 붙은 마스터인데요. 마스터 과정에서는 이런 과목들이 있다. 프랙티컴도 여기 포함이 되어 있고. 그래서 각각의 과정마다 이제 개설되어 있는 과목들을 이렇게 보실 수가 있습니다. 저희 과정에 대해서 이제 서티피케이트 과정, 이제 조금 더 이 도표를 통해서 자세히 말씀을 드리면, 한 학기 동안 저희가 서티피케이트 과정이라고 해서 고대 국제학원, 고대에서 수업을 13주간 실시를 합니다. 그리고 마지막 주에 이제 기말고사 주간이 있어서 전체는 여러분들이 소요하는 시간이 14주라고 생각을 하시면 되고, 수업은 13주간 있습니다. 그리고 그렇게 돼서 이제 패스를 하면 여러분들이 고대, 네, 총장님의 지인이 찍힌 서티피케이트이 수여가 되죠. 네, 그렇습니다. 그래서 총장님이 찍힌 치킨 서티피케이트를 받을 수가 있습니다. 그러면 이제 고대 메커리로 그 다음에 디플로마 과정을 이수하러 가실 수가 있어요. 물론 이제 패스는 다 하셔야 되고요. 그러면 한 학기 동안 디플로마 과정을 고대 메커리에서 하면 이제 그 준석사 학위가 이제, 수요가 되고요. 그리고 또 한 학기를 더 하면 마스터 석사학위가 이제 수요가 됩니다. 근데 한 가지 유의할 점은 아까 마크 교수님도 얘기하셨지만 이 디플로마 과정이 가을 학기만 개설이 돼요. 그래서 가을 학기 호주에서는 가을 학기가 7월 말에 개강이에요. 그래서 여러분들이 1학기의 서티피케이트 과정을 우리 고대에서 듣는다. 그러면 바로 이어서 디플로마 과정을 가실 수가 있어요. 근데 만약에 2학기 때 저희 서티피케이트 과정에 들어온다. 가을에. 그러면 바로 이어서 가지는 못하고 한 학기는 여러분들이 뭐 공부를 하면서 준비를 하거나 아니면 뭐 뭔가 본인만의 계획에 따라서 시간을 한 학기 보낸 다음에 내년 7월에 이어서 디플로마 과정을 갈 수가 있습니다. 그 부분은 조금 여러분들이 기억을 하셔서 어떤 여러분들의 계획을 수립할 때 있어서 좀 신경을 써서 생각을 하셔야 될 부분이긴 합니다. 그래서 디플로마 과정은 가을 학기만 개설이 된다. 그래서 7월 말에 호주로 넘어갈 수 있다라는 거를 생각을 하시면 되겠습니다. 그럼 저희 서티피케이트 과정에서 듣는 그 과목들, 이수하는 과목들에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 여기 보면 이제 과목 명이 조금 특이하게 되어 있어요. 여기는 트렌으로 시작해서 8070, 8077 이렇게 숫자로 되어 있는데요. 숫자보다는 이 내용 부분을 보시면은 해당 과목이 어떤 과목인지 알 수가 있습니다. 일단 첫 번째 8070 과목은 Introduction to Translation and Interpreting이라고 해서 이론에 대한 수업을 통번역 이론에 대한 수업을 듣는 게 이제 8070 과목이고요. 그리고 General Translation Practice 하면 이제 일반 번역 수업이에요. 그래서 영한, 한영, EK는 영한, KE는 한영, 이 일반 번역 수업을 한 학기 배웁니다. 그리고 Introduction to Interpreting Practice 하면은 마찬가지로 이제 K로 나눠본 거 보면 아시겠죠, 여러분? 이 통역 수업, 통역 입문 수업이라고 생각하시면 되고, Sight Translation하고 Consecutive Interpreting 두 가지를 배웁니다. 그러니까 눈으로 보면서 하는 시역이라고 하죠. 눈으로 보면서 바로 통역을 하는 이제 시역하고 또 이제 듣고 연상하는 말을 듣고 노트 테이킹을 한 다음에 통역을 하는 이제 순차 통역. 이 두 가지를 이제 통역 입문 수업 시간에 배우게 됩니다. 물론 양방향이고요. 그리고 8071 아까 조현진 선생님이 얘기했던 그 담당하고 있는 기술 번역과 관련된 수업이 개설이 되어 있습니다. 그래서 이렇게 4개의 과목이 각각 10학점으로 되어서 전체 40학점을 이수를 하면 패스를 했을 때 이제 서티피케이트를 여러분이 수요를 받게 됩니다. 요거는 이제 아까 뭐 마크 교수가 이미 충분히 설명을 해서 넘어가도 될 것 같아요. 네, 그리고 한 가지 한 번만 더 말씀드리면 이제 이렇게 어, 고대에서 여러분들이 들을 때 서티피케이트는 통번역 수업을 다 듣고요. 그다음에 호주로 디플로마 넘어갔을 때 여러분들이 전공을 선택을 하실 수는 있어요. 내가 번역이 더 적성에 맞다. 나는 통역이 조금 안 맞는 것 같다. 이럴 경우에 이제 번역 전공으로 나중에 선택을 하실 수가 있어요. 그래서 통역 전공의 경우에는 마스터를 이어서 따면 되고 또 어드밴스드를 딸 수도 있고 또 컨퍼런스 인터프리팅 쪽으로 또
한 학기 더 해서 전공을 하실 수도 있는데 번역 전공을 선택할 경우에는 컨퍼런스 인터프리팅은 못 가고 이렇게 이 두 가지 마스터나 어드밴스드에 대한 마스터 이 두 가지 방향으로 갈 수가 있습니다. 거기에 이제 이중 전공할 수 있다는 거 아까 들으셨죠? 이중 전공으로 뭐 응용 언어학이나 태술 이런 것들 아니면 국제 관계학 이런 것들을 선택해서 여러분이 2년 반 동안 시간과 재정적인 여유가 있다면 이렇게 이중 전공도 가능하다는 장점이 있는 과정입니다. 네, 그래서 이제 뭐 드는 과목들이 이렇다는 건 아까도 설명했으니까 넘어가도록 할게요. 여러분들이 이제 저희 설티피케이트 과정을 거치고 디플로마로 넘어가게 되면 이렇게 앞서 마크 교수도 얘기했듯이 아름다운 시드니에서 여러분들이 수학을 할 수 있는 그런 좋은 기회가 있는 프로그램이 바로 KUMQ 통번역 학위 과정이라고 하겠습니다. 이렇게 그 안에서 네트워킹도 할 수 있고 유학생들끼리 뭐 스피킹 클럽 이런 것도 있어서 여러분들이 통번역 수업뿐만 아니라 일반적인 영어 회화를 늘릴 수 있는 그런 여러 가지 기회들 또 많은 학생들과 교류할 수 있는 비단 한국 학생들뿐만 아니라 여러 국가에서 온 다양한 국적의 학생들과 교류할 수 있는 기회들이 많이 있을 거예요. 그리고 아래쪽에도 보시면 이 시설이 정말로 맥커리의 시설입니다. 이게 굉장히 막상 가보면 너무 아름다워요, 캠퍼스가. 그래서 어, 굉장히 공부하기 좋은 환경이라고 할 수 있겠습니다. 네, 그러면 이제 직접 저희 과정에서 공부를 해서 졸업하고 지금 일도 하고 저희 강의를 하고 있는 조현직 졸업생 대표 조현지 님이 설명을 좀 해도록 하겠습니다. 안녕하세요. 아까 인사드렸던 졸업생 조현지입니다. 저도 처음에 맥쿼리를 알아보고 있었던 때가 기억이 나는데, 그 당시 2019년에 그 당시에도 뭐 인공지능 이제 막 대두되는데 당연히 통번역사 직업이 1등으로 없어질 것이다. 뭐 이런 예측이 많았었어요. 근데 저는 제 영어에 대해서 전문성을 갖고 싶었고, 그리고 제가 원래부터 번역사의 꿈이 있었기 때문에 통번역 대학원에 가기로 결정을 했습니다. 근데 한국에 있는 많은 통번역 대학원 중에 그러니까 KUMU 과정은 3월이나 9월 아무 때나 자기가 원하는 데 입학을 할 수 있고 또 호주 경험도 쌓을 수 있으며 3학기 만에 그러니까 다른 학교들은 다 2년을 다녀야 되잖아요. 근데 여기는 3학기 만에 석사학위를 취득할 수 있어서 저는 여기가 저한테 맞겠다라는 생각을 하고 입학을 하게 되었습니다. 입학 후에는 정말 힘들었는데, 제가 이제 교수님들이랑 정말 실력 있고 좋은 교수님들이랑 공부하면서 제 영어 실력을 많이 다듬을 수 있었고요. 제가 생각하기에 저희 통번역 대학원의 장점은, 개인의 창의력을 증진하고 AI는 그러니까 이길 수 없는 개인의 창의력을 증진하는데, 되게 초점이 맞춰져 있고, 그다음에 졸업 후에도 어떻게 개별 공부를 진행해야 되는지 그 과정, 그 길을 알려주는 다는 것이 정말 장점이라고 생각을 합니다. 아무리 AI가 발전한다고 해도 마지막에 휴먼 터치가 더해지지 않으면 자연스러운 번역이 나오기 힘들고 지금 줌에서 뭐 자막 기능을 사용해 보시면 알겠지만 아직 AI가 통번역을 다 정복했다고 말하기에는 너무나도 이제 초기 단계거든요. 그래서 저는 결과적으로 AI가 통번역사를 제거하는 적이 아닌 어, 통번역사의 손에 들려서 더 날카롭고 정교하게 통번역을 가능하게 하는 도구가 될 거라고 생각합니다. 그 경지에 이르기 위해서는 본인의 실력이 제일 이제 뒷받침돼야 될 것 같은데요. 저희 KUMU 과정에 정말 좋은 선생님들과 교수님들이랑 함께 본인의 역량을 잘 키워나가시면 정말 좋을 것 같습니다. 그리고 같은 원으로서 필드에서 이제 맥쿼리 출신들을 많이 만나는데요. 또 다른 분들도 많이 만나뵙길 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 너무 얘기를 잘 해주셔서 진심으로 감사합니다. 이렇게 바쁜 와중에도 이렇게 자리를 해주셨어요. 자, 이어서 그러면 우리 지금 현재 재학 중인 박담비 씨의 얘기를 좀 들어보겠습니다. 네, 안녕하세요. 재학생 대표 박담입니다. 일단 앞서서 졸업생 대표님께서 설명을 되게 잘해주셨는데, 저는 그 부분을 제외하고 제가 드릴 수 있는 얘기들을 한번 생각을 해봤어요. 먼저 제가 입학을 고려할 때 두 가지 되게 고민이 되는 부분이 있었습니다. 왜냐면 작년에 제가 지원을 했는데, 그때는
호주에서 체류하는 기간이 6개월에서 1년으로 이게 늘어나던 시기였고, 지금도 여러분들이 고민하시기에 1년이라는 시간이 아예 짧지는 않을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그래서 호주에서 체류하는 기간이 길다는 것, 그리고 그것에 이어서 체류비랑 수업료가 늘어나는 부분에 있어서 좀 고민을 했었는데요. 그 고민이 길진 않았습니다. 결론부터 얘기하자면 제가 들어오고 보니까 그 부분이 오히려 강점이겠다라는 생각을 저도 하고 있었고, 그리고 제 동기들도 똑같이 하고 있습니다. 왜냐면 저희가 통번역을 선택을 했고, 특히나 영어를 선택을 했는데, 그렇다면 그 커리어에 있어서 해외 체류 경험이 있는 것이 절대 싫을 수가 없기 때문에, 득이기 때문에 다들 비슷하게 생각을 하고 있더라고요. 그래서 해외 체류 경험이 있다는 것, 그리고 사실 국가 공인 통번역 자격증이 많이 나오진 않고 저희 나라도 없는데 호주 맥커리에서는 그 자격증을 딸 수 있는 자격이 주어진다는 게 좀 크게 작용을 했었습니다. 그리고 마지막으로는 주말반이 있다는 것에도 큰 메리트를 느껴서 저는 지원을 했고요. 아마 이걸 지원하기 전에 여러분들께서 좀 고민이 되실 부분은 뭐 주말반이든 아니든 간에 이 과정을 통해서 내가 실력이 향상될 수 있는가에 대한 고민들도 분명히 하실 거라고 생각이 듭니다. 특히 저 같은 경우에는 주말반이라서 일주일에 한 번 수업을 듣고 통번역 둘 다 커버할 수 있는 그런 실력이 될까를 많이 고민을 했었는데, 물론 통번역이라는 거는 본인의 공부량과 훈련량에 의해서 좌지우지 되는 부분이 굉장히 많습니다. 하지만 그 교수님들께서 이제 주별로 커리큘럼을 짜주시고, 그리고 어떤 저희 학습의 기준이 되는 시험을 이제 치러야 되기 때문에 매주 수업을 듣다 보면은 통번역에 대한 그리고 기본적인 지식이 늘어나고 내가 어떻게 공부를 해야겠다. 아, 이런 공부가 나한테 잘 맞겠다라는 자신이 공부하는 데 있어서 방향성 같은 것들이 많이 잡히는 걸 저는 느꼈습니다. 네. 그리고 저는 여기까지 얘기를 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 너무 잘 얘기를 해주셔서 감사합니다. 네, 그러면은 이어서 이제 과정 소개 중에 마지막 부분인데요. 여러분, 기본적으로 필요한 이제 맥쿼리 과정을 진학할 때 필요한 그 공인 영어 시험 성적이 있어요. 이것도 앞서 이제 막 교수님도 얘기했지만 IELTS 혹은 토플 기본 점수가 있어야 여러분들이 이제 호주로 넘어갈 수가 있습니다. 그래서 여기 보시면 각각의 밴드마다 6.0 그리고 평균 6.5의 점수를 받아야 되고요. 토플 같은 경우에는 이제 최소 평균 83점이 돼야 되고 각 영역마다 이렇게 필요로 한 점수가 있습니다. 그리고 이때는 My Best Score가 인정이 되지 않습니다. 그래서 여러분들이 호주로 넘어갈 계획을 갖고 있다면 미리미리 이렇게 IELTS나 토플 성적을 꼭 받으셔야 된다는 거는 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 네, 아까 앞서 나왔던 마크 교수님이랑 저랑 각각 이 프로그램을 한국과 호주에서 각각 담당을 하고 있습니다. 네. 음, 또 저희 지금 안 나와 있지만 피터 교수님이라고 원어민 교수님이 계세요. 그래서 뭐 디스커션 수업 비슷하게 라이팅 수업과 디스커션 수업 이게 좀 합해진 그런 수업들도 진행을 하고 그 이외에도 많은 경력과 좋은 이제 실력을 겸비하고 계신 선생님들이 많이 계세요. 그래서 이 홈페이지에서 여러분들이 찾아볼 수가 있습니다. 그러면 이어서 저희 과정의 특장점에 대해서 말씀을 드릴게요. 기본적으로 일단 설티피케이트 수업은 고대에서 진행이 되기 때문에 여러분이 고대 캠퍼스에 직접 와서 네, 나름대로 아름다운 고대 캠퍼스에서 수업을 들을 수가 있습니다. 그리고 도서관을 이용을 가능하고요. 도서관이 굉장히 이제 옛날보다 시설이 굉장히 많이 좋아졌어요. 그래서 어, 이 안암동 캠퍼스에서 여러분이 수업을 듣는다는 거. 그 다음에 이제 여러분 학생 전용 세미나룸이 마련이 되어 있습니다. 그리고 KUMQ 프로그램을 위한 학사 지원 사무실이 또 별도로 운영이 되고 있고요. 그리고 또 장점은 이제 호주로 넘어갈 때 여러분들이 장학금을 받을 수가 있습니다. 이제 자세한 장학금에 대한 얘기는 이따가 이제 케빈 선생님이 직접 해주실 거고요. 그다음에 네이버 카페가 있는데요. 요즘 뭐 이렇게 카페를 잘 안
사용하죠. 사람들이 뭐 인스타나 이런 다른 플랫폼들이 많은데 아직 예전에 만들어져 있던 개설되어 있던 카페가 계속 운영이 되고 있어요. 그래서 여기에서는 선배들의 어떤 졸업 후기, 뭐 취업 후기라든지 아니면은 영어와 관련된 어떤 자료들도 찾아볼 수 있고 또 아르바이트, 통번역 아르바이트에 대한 게시물도 올라오고 또 서로 간에 좀 이 KUMQ 출신들이 소통할 수 있는 그런 공간들이 좀 마련이 되어 있습니다. 그리고 이제 이게 호주 유학을 가는 프로그램이다 보니까 아무래도 굉장히 복잡한 사안들이 많겠죠, 여러분들. 호주에 유학 갈 때 뭐 비자 문제부터 해서 여러 가지 그러한 복잡한 문제들은 저희가 IDP라고 유학원이 연계가 되어 있어서 유학원에서 많은 것들을 이제 상담도 해주고 알려주고 이제 지원해주는 부분들이 있습니다. 그리고 이제 튜토리얼 클래스라고 해서 다른 대학원에는 제가 알기로는 없는데 이제 통번역에 대해서 통번역 사실 공부할 게 너무 많아요, 여러분. 기본적인 영어, 한국어 실력은 당연히 갖추고 있어야 되고 그 실력을 갖추고도 또 통번역을 제대로 하기 위해서 필요한 어떤 스킬 같은 것들도 있고 뭐 요령 같은 것도 있고 공부 방법들도 알아야 되고 하는데 그런 것들을 이제 튜토리얼 클래스를 통해서 이제 선생님들이 알려주는 그런 수업도 마련이 되어 있습니다. 그리고 저희 홈페이지에 가면은 또 이게 졸업생 취업 후기도 볼 수가 있으세요. 그래서 뭐 여기 보면 삼성전자, 뭐 SK, 이렇게 지금 조현진님, 여기 렉스코트, 또 이제 뭐 삼성 SDS, 대한항공에서 이게 다양한 분야에서 저희 졸업생들이 일을 하고 있습니다. 그래서 직접 졸업생 취업 후기도 여기 홈페이지에서 찾아볼 수가 있습니다. 또 지금 뭐 현재는 진행을 안 하고 있지만 이렇게 홈커밍 데이 이런 것들도 예전에 진행을 했고요. 뒤에 나오는데 일단은 맥쿼리 출신 뭐 한국 동문회도 맥쿼리 쪽에 가면 여러분들이 가입을 할 수 있고 그래서 많은 네트워킹이 가능하고 또 대학원 통번역 전공 별도의 동문회도 있다고 합니다. 그 홈커밍 데이는 지금 한 번 개최를 했어요. 여기 보시면 2019년이라 되어 있죠. 2019년에 이렇게 호주 와인도 넣고 이렇게 다 같이 모여서 즐거운 시간을 가졌던 걸로 보입니다만 이게 제가 담당하기 전이었는데 코로나가 바로 그 다음에 왔죠. 그래서 그때 19년도만 개최가 되고 아직 다시 개최가 되지 못하고 있는 실정이긴 하지만 향후에 개최를 할 예정입니다. 네. 그럼 여기까지 특장점 말씀드렸고요. 이제 입학 요건에 대해서 제일 여러분이 궁금해하실 것 같은데 얘기 드릴게요. 당연히 석사 과정이기 때문에 이제 저희 고대 쪽에서는 서티피케이트 과정이고 여러분이 호주에 넘어가면 석사를 받을 수 있는 학위 과정이기 때문에 국내외 4년제 대학 졸업이나 졸업 예정자가 이제 자격 요건입니다. 그래서 이제 관련 서류를 내면 1차 서류 심사를 하고 2차 입학 시험, 한영 번역하고 구술 면접 시험이 있어요. 여기 대해서 조금 이따 자세히 또 말씀을 드릴게요. 그리고 나서 이제 입학 최종 결정을 받으면 입학을 하고 등록을 하는 과정으로 이제 입학을 할 수 있고요. 이건 이제 일반 전형에 대한 절차였고요. 일반 전형 말고도 여러분이 영어 성적이 이미 있다. 그럴 경우에는 여러분이 특별 전형으로 들어오실 수가 있어요. 최소 요구 공인 영어 시험 성적 보유지 않는 성적만 제출을 하면 이제 1차 서류 제출하고 하면 이제 2차 입학시험 자체가 좀 전에 말했던 입학시험 자체가 면제가 됩니다. 그래서 그 성적은 이제 IELTS 같은 경우에는 여기 아까 비슷하죠. 이제 각 밴드마다 6.0, 그다음 평균 6.5 이상 돼야 되고 토플 같은 경우에는 이때는 저희 서티피케이트 과정으로 들어올 때는 많이 베스트 스코어가 인정이 됩니다. 그때 평균 100점 이상 이제 각 영역별로 이런 점수를 받으면 1차, 그러니까 2차 입학시험 없이 그대로 특별 전형으로 입학이 가능합니다. 근데 요거는 여기 써있지만 여러분 고대 서티피케이트 과정을 들어올 때 최소 요구되는 조건이고 여러분이 여기 서티피케이트 과정을 이수한 다음에 디플로마로 호주로 넘어갈 때는 또 이제 별도로 여러분이 이 성적이 있어야 됩니다. 네, 그 입학 시험에 대해서 좀 더 설명을 드리면 한영 번역 시험, 영어는 안 보고요. 한영 번역 시험만 보는데 1시간 30분 정도 소요가 되고 이 호주 번역사 인증 시험 나티 기준에 따라서 이제 시험 문제가 출제가 됩니다. 그래서 번역 시험이 비중이 50%, 그리고 인터뷰 이제 외국인 교수님 두 분이 들어오실 거고 약 20분 정도 소요되는데 대기실에서 텍스트를 받아요. 그래서 텍스트를 먼저 여러분들이 읽고 나서 그거 관련해서 인터뷰 질문을 할 겁니다. 그래서 원어민 두 분 교수님과 질의응답하는 인터뷰 20분이 이제 인터뷰 시험이어서 이것 또한 비중이 50%입니다. 그래서 각각 50%씩 해서 100% 입학 시험이 이제 구성이 되는 거고요. 번역이나 인터뷰 샘플 문제는 저희 홈페이지에 있으니까 참고하실 수가 있습니다. 그러면은 이어서 지원 방법에 대해서 얘기를 드릴게요. 네,
입학 원서는 홈페이지에서 다운로드 받을 수가 있고요. 당연히 여러분 졸업 예정 증명서 이제 영문으로 이거는 제출을 해 주셔야 되고 이제 최근 90일 이내 발급된 걸로 하시고 해외 대학 같은 경우에는 원본 사본을 같이 제출하는데 이후에 원본이 반환이 될 것입니다. 그리고 성적 증명서 다 전학년에 대해서 영어 성적 증명서 90일 이내에 마찬가지로 발급된 걸로 원본 한 부를 제출을 해주시면 되겠습니다. 뭐 자세한 내용 여기 편입자 같은 경우는 편입 전적 대학 성적 증명서를 포함해서 전부 다 제출을 해주셔야 되고요. 특별 전형으로 이제 입학 시험 보지 않는 경우 아까 말씀드렸던 그 공인 영어 성적 증명서를 꼭 제출을 해주셔야 되고 사진 두 매 그리고 신분증이나 신분증, 중증 여권 이런 것들 사본 하나 그다음에 전형료 입금했다는 증빙을 보내주시면 되겠습니다. 그래서 이번 2024년 2학기 같은 경우에는 오늘 이제 설명회 이후에 5월 13일부터 서류를 받아요. 그래서 먼저 접수 기간은 5월 13일부터 6월 13일 한 달간 받고요. 그거에 대한 심사 이후에 6월 27일에 결과를 발표합니다. 어, 시간은 도착 시간이 오후 5시까지니까 그런 이제 시간을 잘 지켜서 지원을 해주시면 좋을 것 같고요. 직접 오셔도 되고 우편 접수도 가능합니다. 우편 보내실 곳은 여기 주소가 나와 있고 홈페이지 상에도 당연히 나와 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이 서류 심사에 대한 발표는 6월 27일 목요일이고요. 입학 시험 자체 아까 특별 전형이 아니고 일반 전형이면 7월 6일 날 시험을 볼 예정입니다. 그리고 관련해서 또 한 가지 저희가 과정이 다른 게 있어요. 통번역 입문 과정이라고. 이제 이거는 설티핏 과정을 들어오기 전에 한번 들어두면 이 통번역 수업이 어떤 건지, 어떤 방식으로 진행이 되는지, 또 혹은 내 영어 실력을 좀 향상시키고 싶다 하는 그런 희망을 갖고 있는 사람들이 들을 수 있는 통번역 입문 과정이라는 게 있어요. 수업 일정은 이제 6월 10일 월요일부터 7월 5일까지 하는데 이건 다만 이제 저녁 시간에 진행이 될 거예요. 그래야지 이제 직장인들도 올 수 있기 때문에 잡이 있는 경우에도 수업을 들을 수 있게끔 하느라 이제 저녁에 아마 7시에서 10시 이렇게 3시간씩 월수금 이렇게 진행이 될 겁니다. 그런 이제 입문 과정이 있다는 거, 등록 기간은 네, 8일부터 시작이 됐죠. 이미 홍보가 나갔을 거예요. 나갔습니다. 그래서 여러분들이 한번 그런 것도 살펴보시고 서티피케이트 과정을 들어오기 전에 이런 것도 한번 들을 수 있다는 거를 알아두셔도 좋을 것 같아요. 네, 그러면 이제 등록금 전체 어떤 현지 수학 비용 같은 것도 여러분 좀 알아야 이제 계획을 세울 수 있으니까 그거 관련해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 학비를 보면 이제 2024년도 봄 기준으로 볼게요. 그럼 저희 서티피케이트 과정 같은 경우는 학비가 이제 한 538만 원 정도 되고요. 그다음에 디플로마 과정 같은 경우에는 한 학점당 468달러 정도 돼서 전체 40학점, 즉 한 학기 디플로마를 들으면 18,750불에 등록금이 필요한데요. 이 중에 이제 장학금이 한 학기에 5,000달러, 호주 달러 5,000달러 정도 지급이 되기 때문에 그건 이제 이따가 다시 케빈 선생님이 얘기를 해주실 겁니다. 그다음에 마스터 과정도 마찬가지로 이제 같은 규모의 등록금을 생각하시면 돼요. 그래서 전체는 한 3,900만 원 정도 우리나라 돈으로 한 학기, 두 학기, 세 학기 합했을 때 이 정도 규모로 여러분이 해외 유수 대학에서 이제 언어학 쪽으로 굉장히 인정을 받는 맥쿼리 대학에서 통번역 석사 과정을 취득할 수 있습니다. 물론 이거는 이제 등록금만 얘기입니다. 가서 이제 체제비는 당연히 네, 뭐 왔다 갔다 비행기 값이나 이런 거랑은 체제비, 생활비는 따로 들고요. 이제 등록금은 이 정도라는 거. 네, 그래도 이제 현지에서 다 하는 학생들에 비해서는 어쨌든 1,000만 원 정도는 절약이 되죠. 저희가 왜냐면 여기서 설티피케이트 과정을 하니까 이 등록금이 세이브 되는 부분들이 있죠. 그래서 등록금은 대략 이 정도 규모이고요. 이제 자주 묻는 질문에 대해서 간단하게 설명을 드리고 이제 장학금에 대해서 좀 더 자세히 케빈 선생님께 듣도록 하겠습니다. 통번역 전공 선택이 가능한가요? 설티피케이트 과정에서는 다 들어야 됩니다. 네, 넘어가서 디플로마일 때 여러분이 선택이 가능한 걸로 알고 있고요. 입학 정원은 정해져 있지 않아요. 여러분들이 어떤 저희가 앞서 말씀드린 그런 영어 성적 기준을 맞출 수 있고 입학시험을 통과할 수 있으면 정원의 제한은 일단 없는 상태입니다. 수업 일수와 시간은 서티피케이트 과정 중에 풀타임은 월화수목금의 수업을 듣고 이제 파트타임은 나눠서 CP1, CP2로 나눠서 두 학기 나눠서 한다고 했잖아요. 그래서 파트타임은 토요일에만 수업을 듣고 토요일에 원어민 교수님 수업까지 포함해서
세 개 과목을 듣고 2시간 반 이렇게 오고 그다음에 풀타임 같은 경우는 화요일엔 수업이 없어요. 그래서 월, 수, 목, 금, 나흘 중에 이제 수업들이 이렇게 분포가 되어 있습니다. 그래서 과목이 네 과목이기 때문에 풀타임 같은 경우에는 기본적으로 한 과목당 2시간씩 듣고 이제 거기에 뭐 튜토리얼 클래스 1시간 정도 있고 원어민 선생님 수업 1시간 정도 있고 이렇게 나눠 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 파타임은 당연히 기본 두 과목 정규 과목 듣고 그다음에 원어민 선생님 수업 1시간 정도 이렇게 진행이 된다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그리고 취업률은 이게 이제 저희가 통계는 사실 없어서 어떻게 명확하게 취업률을 비율을 말씀드리긴 좀 어렵고요. 또 많이들 다양한 분야에서 통번역 어떤 통번역사로서 또 혹은 업무에서 통번역 일을 함으로써 혹은 영어를 활용함으로써 활용을 어, 많이 하고 있다라고 알고 있습니다. 장학금 수혜 비율은 이거는 이제 굉장히 큰 메리트라고 할 수 있는 게 앞서 말씀드린 그 5,000불, 학기당 5,000불, 호주에서 받을 수 있는 5,000불은 호주로 가는 모든 학생에게 지원이 됩니다. 그래서 별도의 신청 절차도 필요 없고요. 그 이외에도 네, 성적 장학생이 또 일부 있습니다. 근데 호주 유학생 숙소는 학교 내에 기숙사가 가능하다면 학교 내 기숙사 혹은 이제 별도의 숙소를 찾아야 되는 방식인데 이거는 이제 유학원이나 이런 쪽에서 좀 도움을 줄 수가 있습니다. 자, 이제 관련해서 장학금이라든지 이런 부분에 대해서 케빈 황 선생님 좀 자세한 얘기 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 일단은 제가 장학금에 관련해서 먼저 설명을 드릴게요. 일단은 우 교수님께서 말씀하신 것처럼 지금 저희가 한국에서 서티피케이션 마치고 이제 호주 맥쿼리로 올 때 이제 두 가지 종류의 장학금이 있습니다. 그래서 지금 아까 말씀하신 그 첫 번째, 그러니까 모든 학생들이 학기당 5천을 받는 게 있고요. 그게 이제 맥쿼리 유니버시티 사우스 코리아 스콜러십이라고 연간 10,000불이고 학기당 5천이거든요. 이거는 어, 고려대학교에서 넘어오는 모든 학생한테 적용이 되고, 그 다음에 따로 어플리케이션 폼을 쓸 필요는 없고요. 이거는 그 오퍼가 발행을 될 때 이게 자동으로 지금 발행이 되고요. 혹시 여기 담비 씨 계시죠? 담비 씨 혹시 오퍼레터 받으셨고 지금 입학하고 와서 받으셨고 이제 비자 들어가실 진행이죠? 아, 네, 신체 검사 다, 비자 신체 검사 다 받았고, 오퍼레터 네네. 받았고, 최종 입학 네. 확인서도 받았고, 비자도 신청 네. 완료했습니다. 아, 그래요? 비자 신청 혹시 언제 하셨어요? 비자 신청 같은 경우에는 비자 신체 검사를 완료하고 최종 입학 네. 확인서를 받고 나서 유학원에서 연락이 와서 아, 이렇게 네. 하시면 된다라고 한 그대로 했더니 완료가 됐습니다. 그러면 비자를 받으셨어요? 비자는 어제 이제 결제까지 완료돼서 지금 진행 중에 있습니다. 아, 심사 중이에요. 알겠습니다. 네. 지금 제가 듣기로는 빠르면 2주 안에도 나온다 그러더라고요. 보통 이제 대학교 거는 한 2주 정도 나오고, 근데 이제 간혹 가다가 이제 신체 검사에서 걸리면은 조금 더 길어진다고 하던데, 지금 같은 경우는 한 2주 정도 본다고 보시면 되고요. 그래서 담비 씨 같은 경우는 이제 지금 연간 10,000불은 나갔을 거예요. 그죠? 네, 그죠? 맞습니다. 그게 있는데, 자동으로, 예, 네. 예, 그건 자동이고요. 그리고 이제 두 번째 장학금이 뭐냐면, 이제 저희가 작년에도 이제 시행을 했었지만, 이제 올해 같은 경우는 이거를 조금 바꿔가지고, 이거는 이제, 연간 15,000이고요. 이거 같은 경우는 이제 competitive entry라서, 이제 고려대학교에서 공부하셨던 서티피킷 과정에서 이제 성적에 따라서 저희가 이제 3명을 이제 수여를 할 텐데요. 이게 이제 연간 만이 아닌 15,000으로 이게 되는 거고요. 그리고 이제 이것도 똑같이 그레지트 서티피킷을 하고 호주 맥쿼리 대학교에서 이제 그레지트 디플로마 플러스 이제 마스터 해가지고 총 1년 이상을 오는 학생들이 이제 되고요. 그 다음에 이제 어플리케이션 프로세스 이것도 이제 저희가 간소화해가지고 필요 없게 만들었고 그 대신 이제 아무래도 이제 절차상 아무래도 GC 성적이 고려대학교에서 가장 빨리 알기 때문에 저희가 이제 고려대학교 측에서 이거를 이제 노미네이션 해가지고 저희한테 이제 통보를 하는 쪽으로 이렇게 바뀌었습니다. 우 교수님 혹시 최종 성적이 몇 월 정도 나올까요? 6월 말일까요? 7월 초일까요? 6월 말에서 7월 초에 나올 그렇죠. 것 6월 같은데. 말에서 7월 초죠. 그러니까 이게 딱 나오면은 이제 담비 씨도 여기에 이제 포함이 될 거예요. 그래서 지금 같은 경우는 연간 만이지만 이제 만약에 이제 본인이 그 3명 안에 들 경우에는 이제
그 15,000에 관련된 장학금 그 레터가 새로 발행될 거예요. 그래서 예전 거는 없어지고 새로운 연간 15,000들 이렇게 대체됩니다. 그래서 예전에 많은 학생들이 물어봤는데 제가 이거를 왜 말씀드리냐면 예전에 이 두 개의 장학금이 있었을 때 둘 다 그러니까 한 학생이 이거 물어봤거든요. 둘 다 받을 수 있냐고. 그래가지고 제가 밑에 이제 두 개의 스콜러십은 이제 동시 수요가 불가능하고 둘 중에서 이제 그 밸류가 높은 이제 그 상위 쪽 그 밸류를 가지고 있는 이제 장학금을 이렇게 받으실 수 있습니다. 이거 같은 경우는 이제 저희가 고려대학교에서 한 학기를 마치고 이제 호주로 넘어왔을 때 이렇게 지급되는 거고요. 그리고 이제 그 기숙사 부분에서도 이제 많이 있는데 혹시 담비 씨는 기숙사는 지금 찾으셨나요? 아니면은 다른 형태로 지금 그거를 하시려고 하시나요? 그 맥쿼리 대학교 홈페이지에 보면 네, 기숙사 신청이 열리는 기간이 있는데 네, 네. 하나를 신청할 수 있어서 신청했고 근데 그게 웨이팅 리스트 그러니까 혹시 합격이 안 그게 되고 웨이팅 리스트에 들어와서 센트럴 코트야드죠, 그거? 네 그래서 프라이빗 그 기숙사가 또 따로 있더라고요. 네, 네, 네. 사설로 되는 기숙사에 네, 신청을 네. 동기들이랑 한 상태입니다. 네네. 왜냐면은 그 센트럴 코트야드 같은 경우는 가장 많이 몰리는 데라서 그거는 웨이팅 리스트가 벌써 올해 초부터 계속 웨이팅 리스트로 계속 그렇게 있었거든요. 예. 그래서 지금 이제 만약에 이제 새로 오시는 학생들이 만약에 기숙사를 한다면은 일단은 그 뭐죠? 일단은 예전보다는 조금 더 기숙사 찾는 게 하늘의 별 따기라고 하는 게 조금 맞습니다. 왜냐하면은 예전에는 그렇게 그 코로나 전에는 그게 좀 덜했어요. 근데 코로나 이후로 2023년부터 코로나 기간 동안 못 왔던, 호주로 유학을 못 왔던 학생들이 갑자기 이제 한꺼번에 2023년에 몰리면서 이게 지금 이런 현상이 발생이 됐고요. 그리고 이제, 아무래도 좀 뭐라고 해야 되나, 이런 그 뉴스를 많이 접하셨을 거예요. 지금 이제, 시드니나, 이건 시드니뿐만 아니라 호주 전체에 지금 하우싱 이 크라이시스가 있어가지고, 이제 그, 어코모데이션 찾는 게 되게 힘든데, 지금 같은 경우는 일단은 그러니까 만약에 이제 여기 학생들이 이제 뭐 서울 학생이라든지 이제 뭐 성민 학생이라든지 이렇게 만약에 새 과정을 시작을 해서 오더라도 아무래도 시작하는 데부터 이제 이게 왜냐하면 연계가 이제 맥쿼리 대학교로 연결되어 있으니까 적어도 내가 어디에 살 건지는 미리 찾아보시는 게 좋을 거예요. 이게 그리고 이제 학생들이 가장 많이 물어보는 게 어떤 기숙사가 가장 좋아요라고 이게 예전부터 가장 많이 질문했던 건데 근데 실질적으로 학생들한테 물어보면은요, 다들 기숙사를 그게 달라요. 그게 이제 아무래도 그 본인 예산, 그다음에 자기 라이프 스타일, 아니면은 뭐죠? 어떤 특정 시설이 나는 꼭 있어야 된다. 아니면 거리도 중요하다. 여러 가지가 복합되어 있기 때문에 이거 같은 경우는 뭐가 좋다라고 말을 할 수가 없고, 정말 이거는 그냥 사과와 그 오렌지를 비교하는 거랑 이게 똑같고요. 그리고 심지어 저희가 그 얘기도 하거든요. 이거는 엄마가 좋아, 아빠가 좋아랑 똑같아요. 선택을 못 하잖아요. 이게 어떤 경우에는 엄마가 좋고 어떤 경우에는 아빠가 좋듯이 그 기숙사 같은 경우도 좀 여러 가지 요소를 고려를 해가지고 이거를 찾으셔야 될 거예요. 그래서 만약에 이제 나중에 시드니 오시면은 이제 일단은 그러니까 맥쿼리 대학교가 어디에 있는지 일단은 위치를 이제 파악을 하셔야 되고, 그 다음에 이제 그리고 이제 학교 근처에 이제 가는 통학할 때 이제 갈 수 있는 뭐 버스로 가는지 아니면 트레인으로 가는지 이런 거를 알아놓으셔야 되고, 그 다음에 이제 학교 주변에 이제 무슨 동이 있는지 이런 거를 또 파악을 하셔야 되고, 그리고 이제 대중교통이 있다면은 지금 현 시점에서는 지금 맥쿼리 대학교에서 이제 시내 중심부까지 들어가는 게 35분이에요. 35분에 걸리는데 이거는 지금 그 트레인과 메트로를 갈아타야 되거든요. 근데 이제 이게, 저희가 일단은 그 호주 뉴사우스웨일즈 저 주정부에서 아직 발표는 안 했어요. 근데 이제 올해 안에 맥쿼리 대학교에서 시내까지 이제 메트로가 이제 완전 연결이 되거든요. 그렇게 되면은 이제 35분에서 18분으로 줄어들어요. 그렇기 때문에 이것도 이제 감안을 해가지고 나중에 이제 기숙사나 이제 그 주거 형태를 찾으시는 게 좋고요. 그래서 일단은 지금 저희가 이제 가지고 있는 기숙사 형태를 보시면은 일단은
센트럴 코트야드 지금 담비씨가 웨이팅 걸어놓은데 여기가 있고 그 다음에 칼리지, 몰링, 로버트 맨지, 그 다음에 덤몰랭 이렇게 있고요. 그 다음에 스튜던 빌리지 노스라이드 있고 그 다음에 이글루 체스트가 있는데 지금 여기 6개 중에서 학교에서 운영하는 거는 이제 센트럴 코트야드 하나고요. 나머지 것들은 다 외주에서 하는데 그 중에서도 이 칼리지라고 붙은 거는 지금 캠퍼스 안에 속해 있어요. 그래서 이 학교 지도를 보시면은요, 지금 이게 작아서 안 보이실 텐데, 로봇 맨지는 여기 있고요. 그 다음에 여기는 그 더몰랭이고, 그 다음에 몰링, 이거는 다 이쪽에 붙어 있고요. 그 다음에 이제 유니버시티 빌리지는 이쪽에 있어요. 그래서 이 네 개의 군대 같은 경우, 네 군데 어코모데이션 같은 경우는 좀 뭐라고 해야 되나, 걸어서 학교까지 갈 수 있는, 그러니까 10분에서 5분 사이에 클래스룸까지 도달할 수 있는 거리고요. 그리고 이제 아까 보셨던 이글리 체스도는 이거는 학교에 있는 동네가 아니라 몇 정거장 떨어져 있어요. 네 정거장 떨어져 있어가지고 이거는 그 외주업체가 운영을 하는 데인데 여기 같은 경우는 좀 뭐라고 해야 되나 이렇게 좀 시설은 잘 돼 있지만 정말 주당 금액이 엄청나게 비싸요. 지금 제가 알기로는 코로나 이후로는 주당 700? 뭐 이런 식으로 하는 되고 있고 그래가지고 만약에 이제 금액 부분에 있어서 고려를 하고 이거를 이제 내 리스트에서 뺀다가 했을 경우에는 저런 이글루 체스우드 같은 경우는 딱 빠질 거예요. 왜냐면은 저쪽도 학생들이 많이 몰리긴 한데 워낙 금액이 비싸니까 아마 그 학생들이 아예 그냥 1순위에서 다 빼버리더라고요. 그래서 그걸 보셔도 되고 일단은 이제 기숙사 형태가 있고 그 다음에 이제 두 번째가 홈스테이가 있는데 홈스테이 같은 경우는 이제 어떻게 보면은 가장 그 호주 문화와 호주의 그 사람들과 접하고 영어를 계속 쓸 수 있고 그런 좋은 기회가 있는데 문제는 이제 홈스테이 같은 경우는 학교 주변에 없다라는 건 딱 이제 못이 박혔어요. 왜냐면은 뭐 가까이 있을 수도 있겠지만 일단은 어느 정도 대중교통을 이용을 한다라는 그게 있기 때문에 그거를 이제 감안을 하고 이제 계산을 비교하실 때 이제 그 추가적인 금액이 들어간다는 거를 또 하셔야 되고요. 그리고 이제 어떻게 보면 홈스테이 장점은 아까도 말씀드렸지만 이제 그 뭐죠? 문화라든지 그거 배울 수 있고 그다음에 삼시세끼가 제공이 되고 그다음에 대부분 이제 가구가 배치가 되어 있죠. 가구가 배치가 되어 있으니까 이런 거가 이제 필요가 없는 거고 그 다음에 이제 다른 형태가 이제 private housing 옵션인데, 이거는 근데 솔직히 그 고대에서 오셔서 지금 어떻게 보면은 최소 기간은 1년이지만 1년 플러스 뭐 1년에서 한 2년, 최대 한 2년 정도 공부하기 때문에, 이런 학생들이 많지는 않을 거예요. 그러니까 본인이 직접 아파트를 렌트를 해가지고 사는 방식이 있는데, 이거 같은 경우는 좀 고려할 게 많아요. 왜냐하면 어차피 그 집값은 매주마다 아니면 2주에 한 번씩 내겠지만 거기에 추가되는 부대 금액이 있거든요. 그러니까 전기세, 뭐 수도세, 가스세, 그다음에 인터넷비 이게 더 있기 때문에 그리고 이제 또 학교 근처가 아니면은 또 교통비 이러기 때문에 어떻게 보면은 좀 뭐라고 해야 되나 가장 좀 뭐죠? 멋지게 생활할 수 있는 그건데, 그 대신 나쁜 점은 이제 돈이 추가적으로 늘어나기 때문에 본인이 이제 좀 생각을 해야 되는 그런 게 추가적으로 들어가는 이제 금액이 많기 때문에 그게 있습니다. 그래서 일단은 그 뭐죠? 나중에 오셔서 이제 그 숙소 부분에 있어서는 일단은 그 기숙사나 아니면은 그 홈스테이, 그러면 프라이빗 하우싱 있고, 그 다음에 이제 하나 같은 경우는 이제 이거는 마지막인데 어떻게 보면은 이제 쉐어라고 해가지고, 다른 사람이 벌써 아파트를 가지고 있거나 이제 렌트를 하고 있잖아요. 그 중에서 방이 하나 남는 거를 이렇게 이제 쉐어를 해서 주는 거죠. 그래서 그거 같은 경우는 이제 공동 주거 공간이 뭐 화장실이라든지 거실, 그다음에 그 뭐죠? 이제 그 키친, 그 부엌을 공동으로 쓰고 그 대신 이제 방을 이제 자기가 혼자서 쓰는. 그런데 장점은 아마 그 뭐죠? 비용 부분에 있어서는 기숙사나 이런 게 조금 더 낮다라고 보시면 될 거예요. 그 대신에 이제 아무래도 학교에서 조금 떨어져 있기 때문에 이제 이제 통학할 때 이제 추가적인 이제 기숙사가 죄송합니다. 그 뭐죠? 대중교통비가 이제 추가가 될 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 정말 기숙사 형태나 이제 주거 형태 같은 경우는 뭐가 좋다, 뭐가 나쁘다가 아니라 본인이 이제 그 뭐죠? 계획해 놓은 예산선에 따라서 이제 그게 천차만별이 이제 달라질 수 있는 거죠. 네, 감사합니다. 이렇게 토요일에도
조인해 주셔서 너무 자세하게 설명을 잘 해주셔서 많은 도움이 된 것 같아요. 네. 그래서 네, 저희가 준비한 내용은 여기까지인데 혹시 질문이나 뭐, 커멘트 혹시 하고 싶은 거 있으시면 편하게 뭐 채팅창을 이용하셔도 되고요. 아니면 이제 음소거를 해제하고 직접 얘기를 해주셔도 되겠습니다. 저기 그 입학 요건 중에 그 네. 특별 전형에서 어학 점수 있잖아요. 근데 네. 제가 IELTS를 컴퓨터 IELTS를 응시를 했는데 네. 그게 이제 원본이라고 하는 그 하드카피 성적표가 발급이 안 되는 전형이에요. 그래서 그게 이제 전자로 PDF로 뭐 파일을 제출을 하거나 직접 프린트해서 이제 써야 한다고 이제 IDP 측에서 얘기를 들었는데 이제 여기 그 외국어 센터에 있는 직원분께서는 꼭 하드카피가 필요하다고 얘기를 하셔가지고 혹시 선생님 직접 저희 행정 선생님이 네, 음성으로 지원을 해 주시겠어요? 네. 네, 저희가 IDP 유학원에 그 확인을 해 봤는데요. 그 담당하시는 분께서 확인해 주시기로는 그 첫 번째 결과지는 하드카피로 발급 가능하시다고 말씀을 해 주셨어요. 그래서 그거가 가능하니까 제출하실 수 있을 것 같고, 근데 만약 제가 시험을 3일 전인가 치고 전화를 IDP에 어제도 했는데 세 번을 여쭤봤는데 하드카피가 발행이 안 된다고 얘기를 분명히 제가 들었어요. 그래서 제가 다시 한번 해보기 전 저도 예, 최근에 네. 확인을 다시 해서 그렇게 안내를 받았는데 말씀 듣기로는 예, 예. 처음에는 가능하고 두 번째 이후로는 그게 추가 발행은 안 돼서 저희 쪽으로 직접 그쪽에서 링크 같은 형식으로 보내실 수 있다고 얘기를 하셨거든요. 그래서 링크 같은 형태로 그러면은 보내시는 것도 가능한 걸로 다시 안내를 해드릴게요. 네, 네네. 알겠습니다. 네. 그리고 더 알아보시다가 예, 추가 문의사항이 있으시면 저희 사무실로 다시 전화 주시면 될 것 같습니다. 네네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 혹시 다른 질문 또 있으실까요? 네, 다음 연도 입학을 희망하고 있습니다. 그러면 입문 과정 이번에 듣고 싶으면 어느 정도 될까요? 난이도가 어, 어느 정도 될까요? 라고 질문을 해주셨는데, 글쎄요, 이게 통번역 시험이 따로 사실 없어서 그런 어떤 기준을 드리기는 어렵고, 뭐, 예를 들어서 일반적인 뭐 토익이나 토플 이런 걸 얘기를 한다면, 토익 같은 경우 한 900점 정도 되는 실력? 뭐, 그 정도 아니면 900점 안 되더라도 뭐, 800점대? 뭐, 그 정도면은 충분하지 않을까? 이렇게 생각을 합니다. 네, 기본적으로 듣는 거, 읽고 해석하는 거, 그다음에 영어로 말하는 거, 이런 게 어느 정도는 돼야지만 이제 수업이 그렇게 어렵지 않게 따라갈 수 있을 것 같아요. 저희 그리고 혹시 특별 전형 하면은요, 그 입학 시험을 안 치잖아요. 그러면 네. 합격도? 근데 합격 그 공지도 7월 달에 그냥 다 같이 받는 걸로 알고 있으면 될까요? 네, 합격은 똑같이 같은 네. 시기에 공지가 나갑니다. 그리고 어차피 특별 전형 같은 경우는 성적이 넘으면 이제 합격을 한 걸로 생각을 하면 되기 때문에 특별히 이제 서류 전형에서 다른 어떤 이상이 없는 한 본인이 성적 제한을 넘으면 이제 합격이 될 수 있기 때문에 그거는 크게 걱정은 안 해도 될 것 같아요. 네, 그 커리큘럼을 좀 자세히 얘기해 줄 수 없냐고 한 거는 입문 과정의 커리큘럼을 물어보신 건가요? 채팅창에서 물어보신 분? 아, 네. 입문 과정은 이제 월수금 수업인데 3시간, 3시간, 3시간 지금 이렇게 하기로 되어 있죠. 네. 네, 그래서 월수 3시간은 이제 제가 직접 이제 번역하고 통역하고 한국어, 영어, 영어, 한국어 이렇게 한영, 영한 방향으로 수업을 진행을 하고요. 금요일에는 원어민 선생님이 이제 음, 영어 뭐 기본적인 영어에 대한 뭐 그게 뭐 리딩이 될 수도 있고 또 뭐 디스커션처럼 그런 스타일이 될 수도 있고 그래서 두 사람이 같이 이제 제가 월수 저녁
그리고 금요일 저녁을 이제 원어민 선생님이 맞는 방식이고 4주간 진행이 돼요. 그러니까 12번 수업이라고 생각을 하면 되겠습니다. 그래서 아까 저희 서티피킷 과정에서 왜 통역 수업 중에 사이트 트랜스레이션도 배우고 순자 통역도 배운다고 했잖아요. 그래서 이제 직접 텍스트를 보면서 눈으로 보면서 하는 사이트 트랜스레이션도 배울 거고요. 그 다음에 이제 노트 테이킹. 순차 통역하려면 노트 테이킹이 돼야 되거든요. 그래서 노트 테이킹에 대해서도 조금 이제 수업을 하고 직접 듣고 노트해보고 통역하는 그런 것도 이제 연습을 해봅니다. 그러니까 바로 그렇게 시작하진 않고요. 처음에는 이제 읽고 듣고 뭐 이렇게 듣는 것도 해보고 읽으면서 이제 독해처럼도 해보고 또 번역도 마찬가지로 수업 시간에 직접 인클래스로도 해보고 또 과제로 나가면 그 과제에 대한 피드백을 가지고 또 같이 분석하고 뭐 이런 수업들이 진행이 될 겁니다. 네, 답이 됐을까요? 리 학생님. 네. 네. 아, 네. 최근에 그 질문이 다시, 오전반이 있었는데, 이번부터 없어진 거냐고 문의를 주셨어요. 네. 그렇습니다. 왜냐하면 그 이전에 저희가 사실 아시다시피 디플로마 과정이 고대에서 진행이 됐었어요. 2022년까지. 지금 마지막 남아있는 DP2가 있고, 이제 다음 학기부터는 아예 DP 과정은 없는데, 그게 이제 호주로 넘어가면서 실질적으로 저희가 이제 인원수가 많이 줄어든 게 있어요. 아무래도 과정 하나가 넘어갔기 때문에 그렇죠. 근데 그거와 좀 영향이 있어서 그런지 입문 과정도 좀 예전보다는 지원자 수가 줄은 관계로 저희가 모집을 2개로 해봤었는데 이제 아무래도 전역반이 더 많이 지원을 하고 이제 전체 인원을 2개로 운영하기에는 조금 부족한 부분이 있어서 지금은 전역반만 운영을 하고 있습니다. 7시에서 10시 수업이 될 거라서 10시 정도에 종료될 것 같아요. 네. 아, 아닙니다. 직접 현장에 와서 진행을 합니다. 여기 와서 수업을 듣는 걸로 되어 있어요. 줌도 괜찮네요, 근데. 평일반 월, 수, 목, 금 수업 시간과 주말반 토요일 수업 시간은 어떻게 될까요? 지금 저희 어, 시간표를 좀 보면서 말씀을 드릴게요. 이게 여러분이 뭐 좀 보이시죠? 일단 요거는 이제 주말반이고요. 평일 어딘가요, 지금? 네. 뭐, 이렇게 살짝 그림으로, 이미지로 보시면 여러분, 화요일 그레이로 된 게 수업이 없고, 월요일은 9시부터 1시까지, 네, 월요일은 9시에서 11시까지 하나의 수업, 영안 통역, 그 다음에 11시에서 1시까지 기술, 하여튼, 그냥 이론 수업 하나 있어서 4시간 월요일에 수업이 있고, 화요일에 수업이 없고요. 수요일은 원어민 선생님이 하는 워크숍 수업 1시간이 있고, 그리고 튜토리얼 수업이 2시간이 있어요. 1시에서 3시까지이죠. 네, 그쵸. 그리고 목요일은 한영 통역 수업이 10시에서 12시까지 있고, 그 다음에 좀 이렇게, 간격이 좀 있지만, 그 다음 목요일 수업은 또 2시부터인가? 2시 반부터 해서 4시까지죠. 잠시만요. 네, 3시부터 5시까지. 뭐, 이렇게 보통 2개의 과목이 있다라고 생각하면 돼요. 화요일 수업이 없고, 2과목. 두 과목, 두 과목 이렇게 되고 요 수업은 이제 그 학점에 들어가는 수업은 아니고요. 그 튜토리얼 클래스랑 그리고 워크숍 외국인 원어민 선생님이 하시는 클래스가 있습니다. 그러니까 아까 말씀드린 4개 과목인데 영한, 한영 이게 있으니까 이 통역이랑 번역은 영한, 한영, 영한, 한영 이렇게 있으니까 전체가 6개의 수업이 되겠죠. 그래서 6개의 수업 곱하기 2 하면 12시간 수업이 정규 수업이고 플러스 이제 요 튜토리얼 수업이랑 이 워크숍 수업이 하나씩 들어간다라고 생각하면 돼요. 그래서 풀타임은 나흘에 걸쳐서 수업을 하고요. 파트타임은 여러분이 들어오는 CP1 같은 경우 이렇게 CP1은 이렇게 되어 있어요. 그래서 2개씩 나눠서 하니까 워크숍 수업, 원어민 선생님 수업 1시간 있고 그 다음에 번역 수업, 첫 학기는 번역을 배워요. 그래서 번역, 한영, 또 번역, 영한, 그 다음에 기술, 번역과 기술 번역 관련돼서 또 한 과목 있어요. 그래서 토요일 날 7시간 수업을 해야 됩니다. 파트타임. CP1의 경우 그렇게 진행이 되고요. 마찬가지로 CP2도 또 똑같이 7시간 수업이 진행이 됩니다.
그렇게 해서 두 학기를 파트타임 이수를 하면 서티피킷이 나오는 거죠. 그럼 질문 있으실까요? 혹시 네, 채팅창에 썼는데 네. 질문 보이실까요? 어떤 걸까요? 서윤 씨가 월수목금. 아니요. 저녁 7시에서 10시에 하는 거는 입문반 수업을 말한 거예요. 입문반. 한 네. 달짜리, 4주짜리 입문반 수업, 12번 수업하는 그게 이제 저녁 7시에서 10시인 거고, 그거는 자격 요건이 없어요, 여러분. 아무나. 그냥 영어 공부를 좀 더 하고 싶다. 이런 사람도 들어올 수 있고요. 다만 수업 진행 방식이 통번역 수업의 진행 방식대로 진행이 된다는 거. 그러니까 다른 어떤 뭐 일반 회화학원이든 토익학원, 토플학원 이런 데서 배우는 방식이 아니라 통번역 수업 방식으로 이제 약간 통번역에 대한 맛배기 이렇게 생각을 하시면 되죠. 그런 수업을 진행한다라고 생각하면 이제 저녁 7시에서 10시까지 4번 하는 6월 10일 개강인가요, 선생님? 6월 둘째 주 개강일 거예요. 그때부터 하는 거고요. 이제 좀 전에 여러분이 들어오게 되면 CP면 이렇게 얘기 드렸듯이 토요일 날 이렇게 7시간 수업을 하는 것이고 CF 풀타임으로 하면 여러분이 이렇게 월, 수, 목, 금 이렇게 나흘에 걸쳐서 수업을 진행하는 게 정규 이제 서티피킷 과정입니다. 그 입문 과정은 6월 10일에서 7월 5일까지 12번 월수금 진행이 됩니다. 어, 어느 정도 도움이 됐냐? 이게 어느 정도라고 사실 정량적으로 말하기는 좀 어렵고요. 사실 통번역이라는 게 굉장히 많은 시간과 노력을 요하는 분야예요. 여러분 아실지 모르겠지만 1만 시간의 법칙에 해당이 안 되는 게 바로 통번역 분야인데 그만큼 공부를 많이 해야 되는데 그렇다 하더라도 일단 이 수업에서 그 원어민 선생님이 하는 그런 수업이 하나 금요일마다 있잖아요. 그러니까 이제 인터뷰 시험에도 당연히 도움이 될 거고 거기서 하는 그런 시험 유형과 유사한 거를 수업을 하실 수 있기 때문에 그런 면에서 시험을 대비하는데 좀 도움이 되고 또 감을 익히는 차원에서도 분명히 도움은 될 수가 있죠. 근데 그렇다고 해서 듣는다고 다 합격이 보장되지가 않아요. 네. 들었는데 또 불합격한 경우도 있어서 되게 안타까웠는데 어쨌든 도움은 된다고 할 수 있겠습니다. 네. 지금 재학생, 졸업생 선배분들이 강의 시간 때문에 지금은 나간 상태예요. 죄송하지만. 그래서 어, 진료 비율이 어떻게 될까요? 이렇게 질문을 했는데 지금 통역 쪽으로 나가느냐, 아니면 번역 쪽으로 나가느냐, 이 진료를 말하는 건가요, 서울 씨? 어, 그게 여러분 실제 시장에 나가면 이렇게, 물론 번역만 하는 뭐 에이전시라든지, 그렇게 특화된 데 가지 않는 한 인하우스를 간다던가, 아니면 정부 기관에서 일하거나 이러면 둘 다 수요가 있을 경우가 네. 많고, 실제 일할 때 번역이 좀 더 많은 경우도 있고, 뭐 이거는 좀 케이스 바이 케이스여서 이거는 정확하게 어떤 비율로 나누기는 어려운 것 같아요. 아까 조현지 선생님 같은 경우는 번역을 중심으로 하는 그런 회사에 있기 때문에 번역 업무가 거의 100%라고 음. 생각하시면 될 것 같아요. 저도 서울 씨 저거 같은 경우는 뭐라고 해야 되나 비율에 따라가지 말고 그냥 본인이 맞는 쪽으로 가는 게 맞을 것 같아요. 그리고 우 교수님이 말씀하셨지만 이거를 예전 같은 경우는 저희도 과정을 통역, 번역으로 나눠놨었거든요. 근데 시장에서는 특히 인하우스 같은 경우는 특히 한국에서는 둘 다 시켜요. 둘 다 해야 되기 때문에 그렇기 때문에 뭐죠? 저희도 이 프로그램을 예전에는 통역 번역 따로 했다가 합쳤다가 또 따로 떴다가 이런 식으로 계속 바뀌었었거든요. 근데 지금 같은 경우는 합쳤고요. 그 다음에 따로 있는 게 컨퍼런스 인터프리터, 회의 통역은 이제 이렇게 딱 따로 있고요. 예. 그렇기 때문에 뭐라고 해야 되나, 아무래도 저거를 선택을 하실 때는 그냥 본인이 번역으로 좀 맞는지 아니면은 통역으로 좀 내가 관심 있는지를 보시는 게 낫고, 만약에 인하우스로 나중에 가실 거면 어차피 뭐죠? 회사에서는 둘 다 시킬 것 같아요. 특히 한국은 더 그렇다 그러더라고요. 예. 네, 맞습니다. 어디에 들어가느냐에 따라서 그거는 이제 차이가 있기 때문에 둘 다 배워두면 당연히 더 좋겠죠.
네, 일단 서티피케이트 수업에서는 둘 다 하고요. 네, 그러면 추가 질문이 없으실까요? 네, 그러면 저희 오늘 입학 설명회 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 케빈 선생님 다시 한번 바쁘신 와중에 참여해 주셔서 감사드립니다. 그리고 네, 이서유님, 전성민님, 강민재님, 그리고 누리님 다 참여해 주셔서 감사하고 여기 애써주신 유명한 선생님하고 저희 조교 학생 다 감사하다고 얘기를 하고 싶습니다. 네, 원리 마크 선생님도 마크 교수님도 감사하고요. 네, 여러분 그러면 나중에 학교에서 볼 수 있기를 바라보겠습니다. 감사합니다. 종료하겠습니다.